Hello friends, we start the questions from last year or previous year GEE 2009 question. It is the question ABC are in GP with common ratio R where A not 0, R 0 less than R less than or equal to 1 by 2. Now if 3A, 7B and that 15C are first three terms of AP, then fourth term of AP is. या आपल्याला थ्री टर्म ऑफ AP दिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऑफ AP आणि विचारले फोर्थ टर्म ऑफ द AP. But given in first line A comma B comma C, these three numbers are in geometric progression GP and therefore they are like this. First is A, second is AR and third is AR square, or we say that value of B is equals to AR and the value of C is equals to AR square, or we say that B square equals to AC because A comma B comma C are in GP. It is our first given condition in the problem because A, B, C are in GP. Now, also given that 3A, comma 7B, comma 5C, these are in arithmetic progression AP. And because they are in AP, difference between these two equals to these two, or 7B is arithmetic mean between 3 and 5C, therefore 2 times these are in AP. Because they are in AP, difference between these two equal to difference between these two. इधर तिथे तुम्हाला 2 into 7B is equals to 3A plus 15C. That is 14B is equals to 3A plus 15C. ही पण आपली गिवन सेकंड कंडिशन. पहिल्या कंडिशन दिलं तर ABC are in GP, ABC are in GP, so B equal to AR, C is equals to AR square, R is common ratio. And 3A, 7B, 15C are in AP, त्यावरून ही कंडिशन. आता काय करा, 14B B च्या ठिकाणी ठेवा, AR, AR, 3A, A as it is, 15C, C is written as AR square. Now, eliminating the A from each term, then what we get? प्रत्येक याच्यातून आपण A कमी केला. A कमी केला म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? 14 into A is equals to 3 plus 15R square. And therefore 15R square minus 14R plus 3 equal to 0. Now it is a quadratic equation. Quadratic equation तुम्हाला माहित झाले तर R काढते. R ची कंडिशन इथे दिली, R from 0 to 1 by 2. मग 15 into 3 45. 45 चे फॅक्टर काय पडतील? सम 14 येण्यासाठी 15R square, that is 9R minus 5R plus 3 equal to 0. 9 into 5, 45. 9 plus 5, 40. Now take 3R common from first two terms. We get 5R minus 3 minus 1 in bracket 5R minus 3. Then we get 5R minus 3 into 3R minus 1 is equals to 0. And therefore 5R minus 3 equal to 0 or 3R minus 1 equals to 0. याला सॉल्व करा. यातलं मला हे ब्रॅकेट घेईल मी, कारण 5R minus 3 equal to 0, R म्हणजे 3/5. 3/5 आणि 1/3 मधली आपल्याला टर्म कोणती पाहिजे ती बिटवीन 0 to 1/2. So R is equals to either 3/5 or R is equals to 1/3.
यातले मी आर इक्वल टू घेतोय 1/3. दोन्ही पण घेता येतील. दोन्ही टर्म या कंडिशन सॅटिस्फाय करतात का पहा आरच्या व्हॅल्यू. कधी कधी आरची एकच व्हॅल्यू सॅटिस्फाय करते, दोन्ही प्रमाण होतं. आर मिळालं तुम्हाला. आर काय करणार तुम्ही इथं ठेवणार. आर तुम्हाला मिळेल बी इज इक्वल्स टू ए आर. या आरची व्हॅल्यू मिळाली. बी ए इंटू 1/3 a/3 सी. आणि ही जर तुम्हाला आता फाइंड आउट कोण करायची का, फोर्थ टर्म ऑफ एपी. फोर्थ टर्म ऑफ एपी ला ए प्लस n मायनस 1 इंटू टी करायचं. फोर्थ टर्म म्हणल्यावर इथे येईल ए प्लस 3d. इथे आपल्याला टी फोर्थ टर्म काढायची. काय काय माहिती पाहिजे. ए म्हणजे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जी त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. फाइंड आउट करायचा डिफरन्स साठी तुम्हाला 7b माहिती व्हायला पाहिजे. व्हॉट इज बी हियर. b is a into r is 1/3, so b is a/3. So what is the difference is equals to 7b minus 3a. 7b, b is a/3 minus 3a minus 3a. हा तुम्हाला मिळेल डिफरन्स किती मिळेल मग 9 minus 9 is 7, that is minus 2a/3. And therefore value of fourth term is a plus 3d. 3 is here and d is minus 2/3. म्हणजे इथं 3d minus 2a. And therefore fourth term is equals to minus a. It is the fourth term of our AP. Question क्या होता. These numbers are GP. These are in AP and these are first three term. Find the fourth term. The fourth term आली माझ्याकडे minus a. Okay, that is a question on sequence series. JEE 2019 एप्रिल 10 तारखेला आलेला क्वेश्चन पहा. शिफ्ट नंबर 2 ला. SN denote the sum of first n term. सिम्बॉल आपल्याला माहिती आहे. SN denote the sum of first n terms of arithmetic progression. आणि त्यामध्ये S4 आपल्याला दिले. S4 16, S6 minus 48. What is the formula for SN in GP AP? It is n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Yeah, 1/2 2a plus n minus 1, that is 3d. And that S4 is 16. 16 is equals to 2 into 2a plus 3d. 2 इकडे डिव्हिजन मध्ये घ्या. 8 is equals to 2a plus 3d. या इक्वेशनला मी साईडला घेतो. 2a plus 3d is equals to 8. हे आलं इक्वेशन नंबर 1. मी इथं सिमिलरली डायरेक्ट म्हणतोय. S6 व्हॅल्यू ऑफ x6 is minus 48. फॉर्म्युला टाकू. 6/2 it is 3 in bracket 2a plus n minus 1, this is 5d, and that is minus 16 is equals to 2a plus 5d. So here equation 2a plus 5d is equals to 16. here equation number 2. AP वरला कुठलाही क्वेश्चन असेल तुम्हाला ए आणि डी मिळाले की काम झालं. मी या दोघांमध्ये काय करू, मी सबस्ट्रॅक्शन करत. 2a minus 2a सबस्ट्रॅक्शन. इथे minus 2d is equals to minus 8. so d is equals to 4. तर d equal to 4 मिळालं. d equal to 4 मिळालं. ते इक्वेशन 1 मध्ये ठेवून द्या. म्हणजे आपल्याला काय मिळेल. 2a plus 3 into 4 12 is equals to 8, and hence 2a is equals to minus 4, and therefore a is equals to minus 2. a पण भेटलं. आता एक फॉर्म्युलाकडे चला. SN n/2 2a a माहिती, d माहिती, तुम्हाला करायचं आहे S10. म्हणजे या S10 साठी फॉर्म्युला काय होईल.
10/2 in bracket 2a, it is -4 plus n minus 1 d. This is 9 n minus 1 and d is 4. याला कॅल्क्युलेट करा, आपलं उत्तर भेटून जाईल. यस 10. ओके. 10th April 2019 आलेला क्वेश्चन पहा. ABC are 7th, 11th and 13th term of AP. Are 7th, 11th and 13th terms of AP. If these, same ABC, these are also 3 consecutive terms of GP. ABC are 7, 11, 13 terms of AP. Consecutive nahi, 7, 11, 13. And same ABC are nearest terms of GP, consecutive terms of GP. The ABC are in GP and that ABC are 7, 11, 13 terms of AP. When first term of AP, let X is first term of AP मान्य करू इथं. First term of arithmetic progression is suppose X. मग first term X असेल and D is common difference गृहीत धरला तर आपल्याला 7th term म्हणजे काय, A plus n minus 1D. 7th term, ही 7th term म्हणजे आपल्याला A दिले. A is 7th term. What is B? B is 11th term. B is 11th term. That is a 10D. A plus n minus 1D. AP ची nth term आठवा. AP ची nth term given by the formula first term plus n minus 1D. फर्स्ट टर्म मी x मानली कारण याच्यात ABC त्याने वेगळे सिम्बॉल दिले पण मी सिम्बॉल थोडा चेंज करायला x म्हटलो. व्हॉट इज द 13th टर्म? 13th term is x plus 12D. that are A, B, C, 7, 11 and 13 terms in arithmetic progression. Using that formula we find 7, 11th and 13th term. पण आणखीन एक गोष्ट आपल्याला पुन्हा देईल. Also A, B, C also these are consecutive terms of GP. Therefore B square is equals to AC. Why? Because ABC are in GP. ABC are 7, 11, 13 term and that ABC are in GP, so B square equals to AC. What is B square? That is X plus 10D bracket square is equals to AC. What is A? X plus 6D. What is C? X plus 12D. And now this is X square plus 20D plus 100D square. Right hand side la X square plus 20 dx na इतर 12 dx and 6 dx, it is 18 dx and that is 72 d square. From both sides we can cancel the x square. Here 72 d square and 100 d square, here remains 28 d square. 18 dx, 20 dx, so remains 2 dx and right hand side ला काहीच राहिलं नाही 0. थ्रूआउट तुम्हाला इथून कॅन्सल काय करता येईल पहा. थ्रूआउट डी पण आणि 28 मध्ये 14 पण म्हणजे मी काय करतो 14 2D न डिवाइड करतो 2D न म्हणजे आपल्याला इक्वेशन काही 2D न डिवाइड केलं इथे 14D प्लस x equal to 0. 2 14 d cancel, 2 cancel, d cancel x and therefore x is equals to minus 14d. आता फाइंड आउट करा काय सांगितले a upon c. What is a? Here a is this x plus 6d.
x plus 6d. What is c? C is 13th term, that is x plus 12 times t. But here x is known, minus 14d, and x is known, minus 14d. Therefore a by c is equals to minus 14 plus 8, minus 8d, divided by minus 2d. Okay, and that is equals to dd cancel, minus 1, that is equals to 4. विचारलं काय होतं, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ए बाय सी. म्हणजे तुम्हाला कन्फ्यूज करत असंही दिलं होतं ना, ए बी सी आर इन जीपी अँड ए बी सी आर 7, 11, 13 टर्म्स ऑफ एपी. मिक्स क्वेश्चन ऑन एपी अँड जीपी. आणि विचारलं काय होतं ए बाय सी. पहिले एपीचा तुम्ही जे काय कंडिशन दिली त्याचा आधार घ्या. फक्त मी म्हणाला काय केलं, एक्स इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अँड कॉमन डिफरन्स इज डी. सो ए प्लस एन मायनस 1 डी, ए प्लस एन मायनस 1 डी, ए प्लस एन मायनस 1 डी. त्याला जीपीची कंडिशन यूज करा, युनिक इक्वेशन मिळेल. एक्स इज इक्वल्स टू मायनस 14, ए बाय सी ची व्हॅल्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स अँड डी व्हॅल्यू पुट कर, यू गेट 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ an infinite geometric series with positive terms is 3. Terms are positive and sum of infinity is 3. Sum of infinity of GP, sum of n terms, sum of infinity of GP is 3 and sum of their cubes, that term च्या cube ची sum 27/90. आठवतं का sum to infinity of GP? सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी ला आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी ला आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ए अपॉन 1 मायनस आर, अँड हिअर आर मस्ट बी बिटवीन 0 to 1. That sum to infinity is given by 3, so 3 is equals to a upon 1 minus r. That is the sum to infinity of GP. याला म्हणतो मी इक्वेशन 1. अँड ऑल्सो सम टू इन्फिनिटी ऑफ क्यूब्स ऑफ सेम, म्हणजे सेम टर्मच्या क्यूबची सम घ्यायची मला. तर इथे क्यूब म्हणल्यावर फर्स्ट टर्मचा बी क्यूब येईल, रेशोचा पण क्यूब येईल. याचा अर्थ इथे काही ए फर्स्ट टर्म ए क्यूब डिवायडेड बाय 1 मायनस आर क्यूब. हे समजेल का? फर्स्ट टर्म आणि त्याचा क्यूब, प्रत्येकाचा क्यूब आणि क्यूबची सम, दॅट इज इक्वल टू 27/90. सम, सिंपल सम अँड सम ऑफ देअर क्यूब्स, म्हणजे क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म, क्यूब ऑफ रेशो. फॉर्म्युला इतकाच बदली. ही सेकंड कंडिशन. आता या दोन्ही कंडिशन कंबाईन करायचा प्रयत्न करा. या इक्वेशन आपण ए ची व्हॅल्यू काढू शकतो. 3 × 1 मायनस आर, 27/90 as it is. From equation 1, find the value of a. A is 3 in bracket 1 minus r bracket cube divided by 1 minus r cube. तुम्हाला काढायचं काय होतं? कॉमन रेशियो. तर समजल्यावर तुम्हाला मी इथं थांबलं तरी जमायला पाहिजे. तर आता इथं फक्त राहिला अननोन r. तर या 3 क्यूब, हिअर 3 × 1 minus r bracket cube. A is 3 × 1 minus r, a cube. 27 कॅन्सल, म्हणजे आपल्याला इथे मिळाले 27/90 मध्ये राहिले फक्त 1/90. 27 3 क्यूब घेतल्यामुळे वर्क करायला तर 1 minus r ब्रॅकेट क्यूब, 1 minus r ब्रॅकेट क्यूब. डिव्हिजन मध्ये फॉर्म्युला आठवतो का? इट इज 1 minus r in second bracket 1 plus r square. Here 1 minus r will be cancelled, so 1/90. 1 minus r bracket square, एक ब्रॅकेट एक फॅक्टर कॅन्सल झाला. डिनॉमिनेटरला 1 plus r square. Now take the cross multiplication. 1 plus r square is equals to 19 into
19 इंटू या ब्रॅकेटचा एक्सपान्शन घ्या, ब्रॅकेट क्लिअर, and hence we get 1 plus r square. It is 19 minus 38r plus 19r square. Complete term एका साइडला घ्या, राइट साइडला. You get 18r square, okay, minus 39r, r राइट ला गेला निगेटिव्ह, that is 1 and 19 येते प्लस 18. ह्या इक्वेशनला कशाने भाग जातो का बा प्रत्येकाला? 18, 39 आणि 18 जाईल. 3 divided by 3 divided by 3, so we get it is 6r square minus 13r plus 6 equal to 0. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करा आणि तुम्हाला कॉमन रेशो आर ची व्हॅल्यू मिळेल. पण लक्षात घ्या, रेशो मस्ट बी बिटवीन 0 to 1. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आरच्या व्हॅल्यू 2 मिळते, पण मला 2 पैकी कुठली व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची? बिटवीन 0 to 1. याच्या पुढचं काम सहज तुम्ही करू शकता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, लेट x, y with the positive real numbers, positive both m and n are positive integer value, म्हणजे 1 2 3 or -1 -2 -3 and so on, integer value. Then the maximum value of the expression, ह्या एक्सप्रेशनची मॅक्सिमम जास्तीत जास्त किंमत किती येईल हे चेक करायचं आपल्याला. एक्सप्रेशन कडे पाहा तुम्ही, x to the power m into y to the power n, याच्या डिव्हिजन मध्ये दिले 1 plus x to the power 2m into 1 plus y to the power 2n. ह्या एक्सप्रेशनला मी काय करेल का, न्यूमरेटरलाही याच फॅक्टरने डिवाइड करेल, म्हणजे इथे येईल 1, and denominator x plus 1 plus x to the power 2m and 1 plus y to the power 2n, ह्याला पण डिवाइड करायला याच फॅक्टरने. डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय x to the power m into y to the power n. So numerator becomes 1. डिनॉमिनेटर डिव्हिजन मी केलं नाही, पण डिनॉमिनेटरचं जे डिव्हिजन आहे का ते कंप्लीट केल्यावर आपल्याला पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय येईल? पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये येईल x to the power -m, आणि हे डिव्हिजन झालं तर प्लस x to the power m. सेकंड ब्रॅकेट y to the power -n plus y to the power n. This expression is written as x to the power -m plus x to the power m, y to the power -n plus y to the power n. याला पहिले मला असं लिहावं लागेल. आता याचा संबंध पहा, x to the power -m ला मला लिहिता येईल 1/x to the power m, x to the power m as it is plus x to the power m, x to the power m. ह्या ब्रॅकेट विषयी तुम्हाला माहित आहे का हे ध्यानात घ्या. इथं असं वाटतच नाही की हा प्रश्न कुठेतरी एपीजीपी वरला असेल, पण ह्या दोन नंबरचं मी x to the power m and x to the power m हे दोन नंबर अलग अलग नंबर आहेत असं गृहीत धरले ए बी. सो व्हॉट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी? Arithmetic mean is given by a plus b by 2. And what is the geometric mean? Geometric mean is square root of ab. So arithmetic mean of these two number given by their sum upon 2. Their sum upon 2. म्हणजे तो सम काही 1/x to the power m plus x to the power m, याला डिवाइडेड बाय 2 म्हणजेच मल्टिप्लाइड बाय 1/2. हे झालं अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स. अँड जॉमेट्रिक मीन ऑफ सेम टू नंबर, सेम दोन नंबरचा जॉमेट्रिक मीन
is given by square root of their product. या दोघांचं प्रोडक्ट काय तो पाहिलं 1. सो जॉमेट्रिक मीन इज 1. हे इंटरेस्टिंग टर्म तुम्हाला इथं माहित नव्हतं. पुन्हा रिपीट करतो मी. अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज a plus b by 2. जॉमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज स्क्वेअर रूट ऑफ ab. इथे हे जे दोन नंबर आले ब्रॅकेट मध्ये सेम टाइपचे त्यातलं एक घेतलं मी 1 by x to the power m x to the power n. Their arithmetic mean given by first number plus second number divided by 2. Geometric mean first number into second number, first number into second number 1 is equals to 1. आणखी एक कंडिशन तुम्हाला आठवते का पहा. बट वी नो दॅट arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean. रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM मध्ये पाहिलं होतं. arithmetic mean this number is greater than or equals to 1. म्हणजे काय मला मिळाले 1 upon x to the power m plus x to the power m. arithmetic mean मध्ये इथं 1 by 2 आहे. it is greater than or equal to 1. म्हणजे आता याला काय लिहिलं मी x to the power minus m plus x to the power m 2 तिकडे घेऊन जा is greater than or equal to 2. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ x to the power minus m plus x to the power m is greater than or equal to 2. Similarly, value of this bracket is greater than or equal to 2. Similarly, and therefore value of x to the power minus m plus x to the power m into y to the power n plus y to the power minus n, that product प्रत्येकाची व्हॅल्यू 2 or more, 2 or more, so their product is 4 or more. The value of this product is 4 or greater than 4. So what is the value of their reciprocal? म्हणजे या प्रोडक्टची व्हॅल्यू 4 किंवा 4 पेक्षा मोठी असेल तर रेसिप्रोकल काय असेल? इट इज लेस दॅन और इक्वल टू 1/4. म्हणजे 1/4 पेक्षा लेस मॅक्झिमम किती? मॅक्झिमम व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू 1/4. 1/4 और लेस म्हणजे मॅक्झिमम इज 1/4. पण एकदा रिपीट करते पहा. क्वेश्चनला मी x to the power m y to the power n डिवाइड करेल एक्सप्रेशनला असं मिळेल. आणि हे आठवलं पाहिजे ही टर्म 1/x to the power m x to the power m यांचा अरिथमेटिक मीन a plus b by 2, जॉमेट्रिक मीन स्क्वेअर रूट ab and that is equal to 1. ही टर्म आपल्याला ओळखीची येते आणि जॉमेट्रिक मीन फक्त 1 येतो. अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू जॉमेट्रिक मीन असं जर ध्यानात आलं ते फॉर्म्युला आठवलं तर सोपं जाईल. हा 1/2 त्या साईडला घ्या. ब्रॅकेट ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू सिंगल ब्रॅकेटची किंमत 2 or more, 2 or more, so their product is 4 or more, so their reciprocal is less than or equals to 1/4. ओके. पण JEE मेन आलेला क्वेश्चन पण जरा मागे गेलो. हा 2014 आलेला क्वेश्चन. तुम्ही लेवल पहा. मी पूर्ण क्वेश्चन आतापर्यंत तिन्ही व्हिडिओमध्ये जे घेतले का ते 2019 किंवा 18 वाले घेतले. आता जसं जसं पुढे यायलात का तसं तसं हार्डनेस JEEचा जास्त आहे. पाठीमागे गेलो की कमी. तर एकच क्वेश्चन तुला घेतोय. मागच्या 2 ते 3 वर्षाचे परफेक्ट क्वेश्चन जर तुम्हाला जमले तर 101% तुमचा JEE मेन क्रॅक व्हायला अडचण नाही. ॲडव्हान्स मेनच्या नंतर विचार करा. खरं तर या दोन्हीचा अभ्यास आपल्याला सोबतच करावा लागेल. पण मेनला कॉन्फिडन्स आला तर ॲडव्हान्सला येईल. मेनवर डिपेंड जे NIIT कॉलेज असं टॉपचं कॉलेज आपण घेऊ शकतो. पण यासाठी खूप प्रॅक्टिस लागते. निवड तुम्ही व्हिडिओज पाहायला आणि प्रॅक्टिस काहीच करणं खरंच काहीच होणार नाही. मॅथमॅटिक्सचा कुठल्याही सरांचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर एक पत्ते पहा. जे सरनं वर्किंग सांगितलं ते वर्किंग त्याच दिवशी झालं पाहिजे. अन्यथा मॅथमॅटिक्सचे व्हिडिओ पाहून फायदा नाही. जेवढे मी क्वेश्चन घेतले ते असे घेतले की जर तुम्ही मागच्या 2-3 वर्षाचे प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न केला JEE मेनचे क्वेश्चन कुठलेही तुमच्याकडे मार्केटमध्ये भरपूर पुस्तके किंवा नेटवर अवेलेबल क्वेश्चन होतं. मागच्या 2-3 वर्षाचे प्रश्न सोडा सिक्वेन्स सिरीजचे पूर्ण आपला चॅप्टर झालाय. हा शेवटचा क्वेश्चन घेतोय मी. पहिला क्वेश्चन वाचा. 3 पॉझिटिव्ह नंबर्स फॉर्म अँड इन्क्रीजिंग GP. इन्क्रीजिंग GP म्हणजे फर्स्ट टर्म पेक्षा सेकंड ग्रेटर, सेकंड पेक्षा थर्ड ग्रेटर.
3 numbers. त्या 3 नंबर्सला आपण घेऊ A, B, C. But they form a GP. त्यामुळे मी त्याला घेतो AR, AR स्क्वेअर. मल्टिपल ऑफ आर म्हणजे रेशो येईल आर असे. हे घेण्यापेक्षा मी असे नंबर गृहीत धरतो. दे फॉर्म इन्क्रीजिंग जीपी बिकॉज जीपी इज इन्क्रीजिंग, सो आर ग्रेटर दॅन 1. आर ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी असेल तरच हा नंबर मोठा मोठा येत राहील. इन्क्रीजिंग पण नंबर कसे येतात पॉझिटिव्ह. आणि जीपी इन्क्रीजिंग जीपी, सो आर मस्ट बी ग्रेटर दॅन 1. ही झाली पहिली कंडिशन. दुसरी कंडिशन काय दिली? इफ द मिडल टर्म इन द जीपी इज डबल्ड. ही जी मधली टर्म आहे ना तिला आपण डबल केलं 2r. देन द फर्स्ट टर्म कॉमा द डबल्ड टर्म कॉमा AR स्क्वेअर. याचं म्हणणे नाउ दे आर इन अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. त्याच जीपीच्या मिडल टर्मला डबल केलं, डबल, देन दे फॉर्म अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन असेल तर या दोघांचा डिफरन्स बरोबर या दोघांचा, त्यावरून तुम्हाला एक विषय मिळेल 2 into मिडल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, दॅट इज 4AR इज इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वेअर. क्वेश्चन पहा काय करायचं, कॉमन रेशियो म्हणजे आर थ्रूआउट A कॅन्सल होईल. 4R प्लस 4R equals to 1 plus R square, and you get a quadratic equation R square minus 4R plus 1 equal to 0. This is the quadratic equation. So R is equals to minus B, minus minus plus, plus or minus under root B square minus 4AC divided by 2A. Therefore R is equals to 4 plus or minus square root 12 divided by 2. इथं R च्या दोन व्हॅल्यू येतील, पण मला पाहिजे R ची व्हॅल्यू जीपी इन्क्रीजिंग तयार झाली पाहिजे, म्हणजे R ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1. R ची व्हॅल्यू 2 2 2 थ्रूआउट कॅन्सल करा. इथे येईल 2 प्लस और माइनस 12 into 4 into 3 12, 2 root 3, that is root 3. And because of our condition R is equals to 2 plus root 3. This is our common ratio. एक पूर्ण चॅप्टर सिक्वेन्शियल पॉइंट तुमचं मी एंड केलं विथ JEE क्वेश्चन, आणि सोबत आपल्या व्हिडिओला लिंक केलेली मी एक पूर्ण PDF. ती जर 100% तर सोडवता येणार नाही तुम्हाला, 80% जरी तुम्ही सॉल्व्ह केली तर माझी खात्री आहे JEEचा चॅप्टर तुमचा तयार होईल. घरी बसल्या बसल्या आणि कोणालाही काही न विचारता ही एक्सरसाइज तुम्ही पूर्ण करू शकता JEE साठी सुद्धा. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट चॅप्टर आपण डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिसेस सॉल्व्ह करू.